కాక్రోచ్లు ఇక జనంలోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సోషల్ మీడియాలో ఆన్లైన్లో ఉధృతంగా ప్రభావం చూపుతున్న కాక్రోచ్లు ఇక జనజీవితంలోకి కూడా వస్తున్నాయి. జనజీవితంలోకి వస్తే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. సో మనకు ఈ కాక్రోచ్ల జనతా పార్టీ అని ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ను లాంచ్ చేసి భారతదేశంలోనే సంచలనంగా మారిన అమెరికాలో చదువుతున్న 30 years ఇండియన్ ఎంఎస్ స్టూడెంట్ అభిజిత్ దీప్కే భారతదేశానికి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆయనే ట్విట్టర్లో వీడియో పెట్టారు, చూడండి ఏమంటున్నారు. हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए. इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए. 8 लाख बच्चों ने हमारी पेटिशन साइन की है. क्रोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल. एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली. लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा. इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर. किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है. ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं. सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है. ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है. हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी. अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी. मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा. आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए. हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे. जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं. मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे. लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी. आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है. और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है. ये देश तो हम सबका है. हमारे फ्यूचर का सवाल है. हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर. मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था. मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री. हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की. क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर టు సేవ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. సో చాలా స్పష్టంగా తాను భారతదేశానికి వస్తున్నాను జూన్ 6 రోజు, నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్లో కలుసుకుందామంటూ దేశంలో ఉన్న కాక్రోచ్లందరికీ పిలిపించారు. సో ఈ కాక్రోచ్లందరూ కలిసి మన ఎయిర్పోర్ట్లోనే కలుసుకొని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్లోని పోలీస్ స్టేషన్లో పర్మిషన్కి అప్లై చేద్దాం, జంతర్ మంతర్లో నిరసన చెప్దాం. అది కూడా ఇటీవల నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన నేపథ్యంలో
బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి అన్నది డిమాండ్. వాస్తవంగా మంత్రికి నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ ఏంటి సంబంధం అని ఎవరైనా అడగచ్చు. ఇదేం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాలపు రోజులు కావు కదా. రైల్వే యాక్సిడెంట్ అయితే రైల్వే మంత్రిగానే రిజైన్ చేసిన నాటి కల్చర్ లేదు పాలిటిక్స్లో అనొచ్చు. వాస్తవమే, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పేపరు విద్యామంత్రి సెట్ చేయడం, ఎగ్జామ్ పేపర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విద్యామంత్రి కాదు. సాధారణంగా ఇలాంటి డిమాండ్లు నేను ఎప్పుడు సమర్థించలేదు, ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాలంటే కూడా. కానీ ఇక్కడ కేవలం ఒక వ్యక్తి, ఒక సంస్థ లోపమే కాదు, దేర్ ఎ క్లియర్ సిస్టమిక్ కొలాప్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి. సో మీకు ఈ ఆరోపణలు రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి గత కొన్నేళ్లలోనే. అందువల్ల దానిపైన ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ నాయకత్వంలో ఏకంగా ఒక కమిటీ కూడా వేశారు. ఆ కమిటీ అనేక సిఫారసులను కూడా చేసింది. అందులో చాలా సిఫారసులను కేంద్రం ఆమోదించలేదు. అందువల్ల ఎక్కడో ఒక చోట పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. నేరుగా విద్యామంత్రి తప్పు చేస్తారని ఎవరు అనడం లేదు, కానీ ఎక్కడో కన్నా రాజకీయ జవాబుదారీతనం ఉండాలి కదా. రూపాయి విలువ ఘోరంగా పతనమైన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కు అకౌంటబిలిటీ ఉండదు. ధరలు కాస్ట్ ఆఫ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ 8.3కి పెరిగి ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ నివేదికే చెప్తోంది ధరలు భారీగా పెరగబోతున్నాయని. దానికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అకౌంటబిలిటీ ఉండదు. ఆనియన్ ధరలు బాగా పెరిగాయంటే నేను నా ఫ్యామిలీ నేపథ్యం రీత్యా నేను ఆనియన్స్ తినను అని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సమాధానం చెప్తారు. సో దేశంలో భద్రతాపరమైన లోపాలుంటే దానికి సంబంధిత హోంమంత్రి బాధ్యత తీసుకోవాలా వద్దా? ఫారిన్ పాలసీలో బ్లండర్స్ అయి భారతదేశం ఇవాళ పశ్చిమాసియా వార్లో కేవలం ప్రేక్షక పాత్ర పోషిస్తుంటే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలా వద్దా? అందరినీ రాజీనామా చేయమని అనడం లేదు. అలా రాజీనామా చేసుకుంటూ పోతే ఇక ప్రభుత్వాలే ఉండవు. కానీ అట్లీస్ట్ కొన్ని లక్షల మంది బిడ్డల జీవితాలతో సంబంధించినటువంటి అంశం. నార్మల్గా పాలసీ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి. ఫారిన్ పాలసీలో ఫెయిల్యూర్ ఉంది, ఎకనామిక్ పాలసీలో ఫెయిల్యూర్ ఉంది. కొన్నిసార్లు మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా భద్రతాపరమైన ఇన్సిడెంట్ జరుగుతాయి. దానికి హోంమంత్రి మనం బాధ్యులము చేయలేము. ఏదో ప్రతి టెర్రరిస్ట్ ఇన్సిడెంట్కు హోమ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేయాలి అంటే అప్పుడు టెర్రరిస్ట్ ఇన్సిడెంట్లు పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే హోమ్ మినిస్టర్సే లేకుండా. అందువల్ల ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డిమాండ్ చెయ్యమని నేను అనడం లేదు. ఒక విమాన ప్రమాదం జరుగుతూనే పౌర విమానయాన సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రాజీనామా చేయని మనం ఎవరూ డిమాండ్ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా ప్లేన్ క్రాష్ అయిన తర్వాత కూడా. అందువల్ల ప్రతి రైల్వే యాక్సిడెంట్కు రైల్వే మినిస్టర్ రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ నీట్ ఎగ్జామ్లో అయితే అది డే 1 నుంచి కాంట్రవర్సీ. అనేక సార్లు పేపర్ లీక్ల ఆరోపణలు, అసలు ఎగ్జామినేషన్ ఒక గందరగోళంగా తయారైంది. చివరకు సుప్రీంకోర్టు కూడా అన్నది కదా, యూపీఎస్సీ అంత బ్రహ్మాండంగా ఎన్నడూ లీక్ లేకుండా ఎగ్జామ్ జరుపుతుంటే మీకెందుకు చేతనైతే లేదు అని కోర్టే అడిగింది. ఎందుకంటే ఇది లక్షలాది మంది బిడ్డల జీవితాలు, వాళ్ళ జీవిత కాలపు ఆశలు, ఆశయాలు, ఆ కుటుంబాల ఆశల పైన భయంకరమైనటువంటి అటాక్ ఇది. సో దీనికి పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఇలాంటి వాటికి కూడా లేకపోతే ఇక ఏ అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది? ఇద్దరు అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తే పని అయిపోతుందా? ఎక్కడో చోట లాభం వస్తేనేమో రాజకీయ నాయకత్వమే క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు కదా. ఏదైనా ఏ రంగంలోనైనా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తే ఇమీడియట్గా క్లెయిమ్ చేసుకునేది ఎవరు? పొలిటికల్ లీడర్షిప్. అధికారులకు ఇస్తుందా ఆ అవకాశం? పలానా అధికారి వల్ల బాగా జరిగిందని అంటారా? సో కానీ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మాత్రం మాకు సంబంధం లేదు, అది అధికారుల పని, అది రొటీన్గా జరిగేదే, అది ఎవరున్నా జరుగుతుంది అని సిద్ధాంతం చెప్తే కరెక్టా? సో కరప్షన్ అంటే అర్థం డబ్బులు తీసుకోవడమే కాదు. చాలామందికి రాంగ్ నోషన్ ఉంటుంది, కరప్షన్ అంటే డబ్బులు తీసుకోవడమని. కరప్షన్ అనేది ఒక వ్యక్తి తాను చేయాల్సిన విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకపోవడం కూడా అవినీతి లాంటిదే. సో అందువల్ల ఇండియా అగెనెస్ట్ కరప్షన్ మూవ్మెంట్ నడిచింది యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో. ఎకనామిక్ పాలసీ పెరాలసిస్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు నిరసన చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు
మరి ఇంత జరుగుతున్న నీట్ ఫియాస్కో కన్సర్న్ మినిస్టర్కు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదా? రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు, అకౌంటబిలిటీ అయితే ఉండాలి కదా. బాధ్యత తనదని అనడం లేదు, కానీ జవాబుదారీతనం అయితే ఉండాలి కదా. మరి ఏది ఉండకపోతే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ దేనికన్నట్టు ఓన్లీ సక్సెస్ అయినప్పుడు క్లెయిమ్ చేసుకోవడమేనా? ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు కాక్రోచ్లు. అందుకే జంతర్ మంతర్లో వచ్చి నిరసన తెలుపుతారని అభిజయ్ తన వీడియోలో కూడా చెప్తున్నారు. నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ మీరు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగడంతోనే అరెస్ట్ చేస్తారేమో అనే ఆందోళనకు కూడా ఉన్నారు. కానీ నాకు రాజ్యాంగం పైన విశ్వాసం ఉంది. గాంధీ, నెహ్రూ, అంబేద్కర్ లాంటి మహనీయులపై ఆశయాలపై నమ్మకం ఉంది. అందువల్ల భారతదేశంలో నాకు ప్రజాస్వామిక హక్కు, నిరసన తెలిపే హక్కు, ఆ నిరసన తెలిపే హక్కును గౌరవించి అనుమతిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. గాంధీ, నెహ్రూ, భగత్ సింగ్, అంబేద్కర్ల లాంటి మహనీయుల బాటలో నడవాలని మేము కోరుకుంటున్నామంటూ ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఎందుకు మరి? నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దేశంలో ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు నీట్ పేపర్ లీక్ పైన లక్షలాది కుటుంబాల ఆత్మఘోషను వినిపించడంలో ఎందుకు విఫలమయ్యాయి? నిరసనలు జరపలేదంటే జరపచ్చు, అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలతో మాత్రమే నిరసన. ఒక మాస్ మొబిలైజేషన్ చేయడంలో మన రాజకీయ పార్టీలు విఫలమవుతున్నాయి. అది అధికారం పక్షానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలు చేసే పోరాటాలు కేవలం వారి కార్యకర్తలకే పరిమితమవుతుంది. రియల్ ఎఫెక్టెడ్ మాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బయటికి రాలేకపోతున్నారు. కారణం, వారు ఈ పార్టీతో ఐడెంటిఫై అయితే ఎలా ఉంటుందో అనే హెజిటేషన్ కావచ్చు, లేదా బలమైన సివిల్ సొసైటీ మూమెంట్స్ నిర్మించడంలో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒక కొత్త తరం న్యూ జనరేషన్ ఒక ఇమాజినేషన్ను క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే భారీ స్పందన వస్తుంటుంది కొన్ని అంశాలపైన. కానీ రాజకీయ పార్టీలు ఇలా స్పాంటేనియస్గా వచ్చే స్పందనను పట్టుకోవాలి. కానీ ప్లాన్డ్ ఎజిటేషన్స్, ఇంకో పలానా రోజు పలానా గంటలకు మేము నిరసన జరుపుతాం రండి అంటారు, వస్తే ఎవరు వస్తారు? కార్యకర్తలు వస్తారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రజల్లోని ఒక అంశం పైన అనూహ్యమైన స్పందన వస్తుంది. ఆ స్పందనను ఎన్కాష్ చేసుకోగలిగేటువంటి స్థితిలో రాజకీయ పార్టీలు ఉండాలి, ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలు ఉండాలి. సో అలా న్యూ జనరేషన్ అనేది రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆర్గనైజ్ అవుతున్నారు. రాజకీయ పార్టీలపైన విశ్వాసం చూపడం లేదు. సివిల్ సొసైటీ ఉద్యమాలపైన ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే అలా అని చెప్పి రాజకీయ పార్టీలను మనం డీలేజిటిమై చేయకూడదు. దేశంలో రాజకీయ పార్టీలే లేకపోతే ప్రజలను ఆర్గనైజ్ చేయగలిగేది కాక్రోచ్లు చేయవు, రాజకీయ పార్టీలే చేస్తాయి. కానీ నేను కాక్రోచ్ల జంతర్ మంతర్ నిరసన ఒక రకంగా రాజకీయ వ్యవస్థ వైఫల్యం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక స్పందన. ఆ ఇమాజినేషన్, యంగర్ జనరేషన్ ఇమాజినేషన్ క్యాచ్ చేయడంలో, వారికి లీడర్షిప్ ఇవ్వడంలో పొలిటికల్ పార్టీసు సక్సెస్ కాలేకపోవడం నుంచి ఈ సివిల్ సొసైటీ మూమెంట్లు వస్తాయి. డెమోక్రసీలో ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ ఈ మూడు ప్రధాన అంగాలుగా ఉంటాయి. ఈ మూడు వ్యవస్థల నుంచి తమకు న్యాయము మేము ఆశించిన స్థాయిలో రావడం లేదన్నప్పుడు ప్రజలు మీడియా వైపు చూస్తారు. దాన్నే ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటారు. కానీ మీడియా కూడా అధికార వ్యవస్థలో భాగమైపోయినప్పుడు ఈరోజు ఫిఫ్త్ ఎస్టేట్ అంటే సివిల్ సొసైటీ, దాని చేతిలో ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్డ్ సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా ఒక ఆయుధమైంది. దాంట్లో అనేక లోపాలు ఉండొచ్చు, ఉన్మాదాలు, దుర్మార్గాలు, నీచమైన ప్రవర్తనలు ఇలా సోషల్ మీడియాకు ఆలవాలమైపోయాయి. కానీ అదే సమయంలో సమాజంలో చైతన్యాన్ని నింపటానికి కూడా ఒక ఆయుధమైంది, ప్రజల్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఆయుధమైంది. చూద్దాం, ఈ కాక్రోచ్ల జనంలోకి వచ్చి జంతర్ మంతర్లో నిరసన తెలిపితే ఏ రకమైన స్పందన వస్తుందో చూద్దాం.